اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے کہ جہیز کا مطالبہ کرنا ذلیل و گھٹیا حرکت ہے اور اس سے انسان فخر و فاقہ و تندرستی و بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے۔ محبت کی جگہ نفرت، اپنائیت کی جگہ بیگانگی، امان و آسائش کی جگہ ذلت و بربریت، اس ظلم و ستم کی صفاقی و بنیادی کی وجہ ہے جہیز کا لالچ اور اس کی پیدا شدہ صورتیں، جس کی وجہ سے نکاح نہیں بلکہ تجارت کی منڈی بن گئی ہے۔ دلہن دولہا کے لیے نہیں بلکہ سامان دولہے کے لیے ہوتا ہے۔ دلہن تو جہیز کے دوسرے سامان کی شمار ہوتی ہے۔ آخر میں اس امت مسلمہ کے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج وہ عہد کر لے کے نکاح سادگی سے کریں گے، کسی یتیم یا بے سہارا لڑکی کا سہارا بنیں گے، نہ خود جہیز کا جوڑے گھوڑے کا مطالبہ کریں گے اور نہ اپنے ماں باپ کو کرنے دیں گے، خود وہ ناپاک مال سے بچیں گے اور امت مسلمات کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو شعور عطا فرمائے اور فرسودہ رواج کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، یہ معلوم ہوئی تو مجھے میرے حفظ کا زمانہ یاد آ گیا، 2008 کا، جب میں فارغ ہوا۔ فیض العلوم جو جدید ترین شہر حیدرآباد کا اور ملک کا ادارہ ہے، جو بہت ہی مشہور و معروف ہے، میں جب اپنے آخری مراحل میں تھا، میرا ختم قرآن ہونے والا تھا، جب دور وغیرہ چل رہا تھا، تو میرے ساتھ میرے جو دوست احباب تھے، ان میں سے ایک لڑکا تھا جو الحمدللہ بہت ہی جدید ترین حافظ تھا۔ جب وہ پارے 30 سنا رہا تھا تو سورہ ناس میں اٹک گیا۔ جب وہ، یہ کوئی بناوٹی کہانی نہیں ہے، صرف اس بچے کی لڑکھڑاہٹ پر، اس کی غلطی پر اور اس کی کمزوری پر پردہ ڈالنے کے لیے حقیقت ہے۔ کئی دفعہ ہم نماز پڑھاتے ہیں، سورہ فاتحہ میں غلطی ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ہم نماز پڑھاتے ہیں، سورہ ضحیٰ میں غلطی ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کو یاد ہوتا ہے پیچھے سے لقمہ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو کئی دفعہ ایسے واقعات اور ایسے مراحل پیش آتے ہیں کہ جو چیز آپ کو یاد ہوتی ہے لیکن موقع ہوتا ہے، اللہ کی کیا مشیت اور حکمت ہوتی ہے ہمیں نہیں معلوم۔ تو جب مدرسے میں دور ہو رہا تھا تو جو بچہ پورا دور سنا چکا، آخر کا جو سورہ تھا سورۃ الناس، جو ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے کمسن بچے اور بچی کو یاد ہوتا ہے، اس میں وہ اٹک گیا اور اس کو لقمہ دینا پڑا۔ جب تک لقمہ نہیں ملا وہ آگے نہ بڑھ سکا الحمدللہ۔ لیکن بغیر لقمے کے ہمارے اس ہونہار طالب علم نے اپنی تقریر کی گاڑی کو جاری رکھا اور اس کو مکمل کیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہمت افزائی فرمائیں۔ اب میں عبدالرزاق، جنہوں نے کہ الحمدللہ نورانی قاعدے سے شروعات کی اور ناظر قرآن کریم کو مکمل کیا، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اذکار نماز، یعنی جو ثنا، تشہد، درود ابراہیم، دعائے معصور اور دعائے قنوت وغیرہ ہم پڑھتے ہیں، اس کو ہم تمام کے سامنے پیش کریں۔ اذکار نماز عبدالرزاق۔ حضرات کے سامنے نماز میں پڑھی جانے والی ثنا، تشہد، درود ابراہیم، دعائے معصور اور دعائے قنوت پیش کرنے کی سعادت میں کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں آپ حضرات توجہ سنیں گے اور عمل کریں گے۔ ثنا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم
نتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد ونرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفار ملحق. اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اذان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میں آپ کے سامنے دنیا کے اہم مسافر منزل تیری خبر طے کر رہا ہے جو تو دو دن کے سفر دنیا کے اہم مسافر منزل تیری خبر طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر دنیا بنی ہے جب سے لاکھوں گھروں باقی رہا نہ کوئی میٹھی میں سب سمائے اس بات کو نہ بھولو سب کا یہی حشر دنیا کے اہم مسافر یہ عالیشان بنگلے کچھ کام کے نہیں ہے یہ اونچی اونچی عمارت کچھ کام کی نہیں ہے دو گز زمین کا ٹکڑا چھوڑا سا تیرا گھر دنیا کے اہم مسافر منزل تیری خبر طے کر رہا ہے جو تو دو دن کا یہ سفر دنیا کے اہم مسافر میٹھی کے پتلے تجھ کو میٹھی میں سمانا ایک دن ہے تجھ کو آنا ایک دن ہے تجھ کو جانا رہنا نہیں ہے تجھ کو جاری تیرا سفر دنیا کے اہم مسافر منزل تیری خبر طے کر رہا ہے جو دو دن کا یہ سفر دنیا کے اہم مسافر. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. اب میں محمد مدثر کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور گناہ کے نقصانات، گناہ کرنے سے جو نقصانات ہوتے ہیں چاہے وہ دنیاوی ہوں یا کی سعادت حاصل کرتا ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ آپ توجہ سے سنیں گے. گناہ کرنے سے آدمی علمی دین سے محروم ہو جاتا ہے. گناہ کرنے سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے. گناہ کرتے وقت آدمی مومن نہیں رہتا. گناہ کرنے سے کام مشکل ہو جاتا ہے. گناہ کرنے سے دین کالا ہو جاتا ہے. گناہ کرنے سے دل اور جسم میں کمزوری آ جاتی ہے. گناہ کرنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے. گناہ کرنے سے اللہ کے نزدیک ذلیل ہو جاتے ہیں. گناہ کرنے سے عقل میں کمی ہو جاتی ہے. گناہ کرنے سے جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامنے کھانے اور پینے کے چند سنتیں پیش کروں گی. امید ہے کہ آپ حضرات غور سے سنیں گے. کھانے کے سنتیں: دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھونا اور ناخن
खाना, किसी का हाथ बढ़ रहा हो तो अपने आप को रोक लेना, 3 उंगलियों से खाना, प्लेट और उंगलियों को साफ करना, खाना गिर जाए तो साफ करके खा लेना, खाने में ऐब ना लगाना, टेक लेकर ना खाना, खाने के बाद दुआ पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अत्'अमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन। पीने के सुन्नते, पानी बैठ कर पीना, देख कर पीना, सीधे हाथ से पीना, 3 सांस में पीना, सर ढांक कर पीना, पीने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना, पीने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना। अल्लाह ताला हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जज़ाकल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, बच्चे उनके साथ इस तरह बेतकल्लुफ़ नहीं होते, लेकिन जो शफीक और मेहरबान असातिज़ा होते हैं, अब आप देख रहे हैं क्या माजरा है कि जबकि उस्ताद अगर ठहर जाए तो भी शागिर्द की क्या मजाल या फिर शागिर्दा की क्या मजाल के चूँ चारा करे, लेकिन यहाँ पर क्या आलम है, संभलने के लिए तैयार नहीं। हम कोशिश करते हैं कि खेल कूद के ज़रिए से बच्चों की तालीम हो, और अल्हम्दुलिल्लाह ये बात भी बताकर मैं फ़ख्र महसूस करता हूँ क्योंकि अल्लाह ने ये हमसे काम किया हमारे तमाम रुफ़क़ा और मुआविनीन के ज़रिए से और इन छोटे बच्चों बच्चियों के ज़रिए से भी कि अल्हम्दुलिल्लाह थोड़े ही दिन पहले एक दीनी पिकनिक के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह हम करीबी बंडलागुड़े के इलाके में गए थे, जिसमें तकरीबन 15-17 बच्चे थे और मैं भी और मेरे साथ में दूसरे जो असातिज़ा थे हम लोग गए थे। फजर में अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बच्चे हाजिर थे। फजर की नमाज में खुशी खुशी कोई बैट लेकर आ रहा है, कोई फुटबॉल लेकर आ रहा है, कोई बॉल लेकर आ रहा है, कोई शटल कॉक लेकर आ रहा है, क्योंकि हमने उसकी तरतीब ये बनाई थी कि वो बच्चों को जब ले जाएंगे सुबह से शाम तक बोर कर देंगे तो दोबारा राज़ी नहीं होंगे। तो लिहाजा फजर में जब बच्चे आए थे यहाँ से गाड़ी के ज़रिए से ले जाया गया और ठीक 9 बजे जब पहुँच गए नाश्ता हुआ और उसके बाद 9:30 से जो तालीम का आगाज़ हुआ, करीबी मस्जिद में गए थे, क़याम हुआ था, सुबह 9:30 बजे से ज़ोहर की नमाज तक अल्हम्दुलिल्लाह तालीमी सरगर्मियाँ पेश आईं। आधे घंटे से माँ बाप के हुकूक बताए गए, अल्लाह का तारुफ किया गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने दिलों में बिठाई गई और सुन्नतें सिखाई गई और उसकी कुछ फीडबैक के तौर पर प्रिंट आउट्स भी उनके घरों में तकसीम की जा चुकी। और ज़ोहर के बाद से लेकर असर तक करीब ही मैदान पर खेलकूद भी हुआ और करीबी स्विमिंग पूल पे जो तैराकी जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी हिम्मत अफजाई की गई है बहुत सी रिवायात में, वो सिखाई गई जो जिस्मानी वर्जिश कहलाती है। और आज बच्चे कहते हैं कि मौला साहब कल संडे है जाएंगे क्या, ये मामला है कि अल्हम्दुलिल्लाह खेलकूद भी हो रहा है, हशाश बच्चे बच्चियाँ बैठे हैं और उसके साथ तालीम भी जारी है। अब मैं हमारे मदरसे की और एक तालिबा उम्मे हबीबा को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर फैशन परस्ती कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीक़े और इस्लाम जो मुबारक दीन है, मुबारक तरीक़ा है, उसको छोड़कर जो वेस्टर्न कल्चर जो मगरबी कल्चर है, जिसका लिबादा ओढ़ कर जिसकी धूप पॉलिश अपने जिस्मों पर मल कर हम उसको नाज समझते हैं, अपने आप को सजावट और अपने आप को संवारते हैं। लिहाजा फैशन परस्ती ये किस तरह एक मुसलमान के लिए और ख़ुद इस्लाम के लिए मुहलिक है, नुकसानदेह है, वो आप तमाम के सामने पेश करें। उम्मे हबीबा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मैंने देखा कि ख्वाहिश दौलत तरफ से तुमने इस्लाम के इज्जत के कफन बेच दिए, नई तहजीब के बेरोह बहारों के इवज़ अपनी तहजीब के शादाब चमन बेच दिए। बुजुर्गान आज के इस जलसे में मेरी तकरीर का उन्वान है फैशन पर के मर्द असरात। इसको मैं अल्लामा इक़बाल के एक शेर से शुरू करना चाहती हूँ। अल्लामा इक़बाल ने कहा था, मशरिक़ी तो सर्द चमन को सर्द दुश्मन को कुचल देते हैं, मशरिक़ी तो सर्द दुश्मन को कुचल देते हैं, मगरिबी वो है जो तहजीब बदल देते हैं। मोहतरम सामाईन हज़रात, फैशन एक वबाई मर्ज बन गया है जो फैलता ही जा रहा है, जिसकी जद में शहर नहीं बल्कि दहायात भी आ चुके हैं।
سچ پوچھے تو فاشن پرستی سماج اور معاشرات کے لیے ایک بڑی مصیبت بن گئی ہے، جس کی وجہ سے ہماری مثالیں قابل نفسیات کسی ہو گئی ہے جو آپ اپنے جام میں پھنس گئے ہیں۔ فاشن پرستی کا جراثیم رسول پر حملہ کرتے ہیں جو آدمی کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جن پر تماشا میں اس کا مریض اپنے آپ کو مرض نہیں سمجھتا بلکہ صحت مند و ہوش مند سمجھتا ہے۔ اس پر بس نہیں بلکہ صحت مند و ہوش مند لوگوں کو بیمار اور بیوقوف سمجھتا ہے۔ فاشن پرستی اتنا رنگ آ جاتا ہے کہ مسلم اور غیر مسلم میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ خاص کر عورتوں میں بڑی تیزی سے سرایت کرتا جا رہا ہے اسی فاشن پرستی نے عورتوں کو گھر کی 4 دیواروں سے نکال کر بازاروں، کلبوں اور تھیٹروں تک پہنچا دیا ہے۔ کھیل کا میدان ہو یا سیاسی میدان، رقص و سب محفل ہو یا اداکاری کا اسٹیج، ہر ایک میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگی ہے۔ اسی فاشن پرستی کے سبب سے عورتیں اتنی آزاد ہو گئی کہ ان کو گھریلو زندگی قید کرنے لگی۔ پردہ جو اسلامی شعر ہے وہ چھپنے لگا، حیا چلی گئی جو عیادت نے اس کی جگہ لے لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالین پر صدقہ ہو گیا کہ عورت کی جب حیا رخصت ہو گئی تو جو چاہے کر۔ انہوں نے اس کردار کا مظاہرہ کیا جس سے مرد بھی شرما گئے، خود بے حیا کو حیا آنے لگی۔ محترم حضرات، فاشن پرستی نے انسانیت کے دہانے میں لا کھڑا کیا، احسن تخلیق اسفل سافلین میں ڈھکیل دیا، اشرف المخلوقات کو کالانعام بل ہم اول بنا دیا۔ آدمی وہ ہر کام کرنے لگا جس کا وہ متحمل نہیں۔ ہر چھوٹے بڑی کی تخلیق کی گئی، غریب امیر فقیر دولت مند کمزور قوی کی تخلیق کی گئی۔ ایک آدمی جب تعاون کے مرض میں مبتلا ہو کر ایمان کی حالت میں مرتا ہے تو وہ اسے شہید کا مرتبہ پاتا ہے، لیکن جب فاشن کے مرض میں موت آتی ہے تو اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس کی وہ دنیا میں تخلیق کیا کرتے تھے، کیونکہ مقبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد گرامی ہے کہ فاشن پرستی کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا جس کی وہ دنیا میں تخلیق کیا کرتے تھے اور محبوب رکھتے تھے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص اس قوم میں شمار کیا جاتا ہے۔ محترم حضرات، اقوام عالم میں اگر کوئی قوم خوش نصیب ہو تو وہ ہے مسلمان، اور اگر کوئی قوم بد نصیب ہو تو وہ بھی مسلمان ہے۔ وہ قوم کتنی بد نصیب ہوگی جس کے پاس اللہ کا قانون اور رسول کا طریقہ موجود ہے، وہ فلاح داریں بھی پا سکتی ہے، دونوں جہاں کی کامیابی و کامرانی بھی پا سکتی ہے، عزت و سربلندی بھی پا سکتی ہے، لیکن افسوس وہ غیروں کے طریقوں کو اپنا رہی ہے۔ وہ دین کے بھی خلاف ہے، تہذیب کے بھی خلاف ہے، شرم و حیا کے بھی خلاف ہے۔ اگر ہم مسلمان کامیابی و کامرانی چاہتے ہیں تو فاشن پرستی سے توبہ کر کے غیروں کے طریقوں کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کو اپنانا پڑے گا، جس کے بغیر نہ ہم کو کامیابی مل سکتی ہے نہ عزت و سربلندی مل سکتی ہے۔ آخر میں ایک رپائی سے اپنی گفتگو ختم کرتی ہوں کی فرنگی جو ترقی مسلمان کی نہیں، وہ ترقی فرنگی کی ہے، مسلمان کی نہیں۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ تھی فیشن پرستی کے عنوان۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے چند اللہ تعالیٰ کی صفات نام پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات توجہ سے سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ایک کم سو نام ہے، جس نے اس کو جمع کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ والذی لا الہ الا ہوا الرحمن، بڑا مہربان یعنی بڑی بڑی غلطیوں کو معاف کرنے والا، الرحیم نہایت رحم والا یعنی بار بار معاف کرنے والا، الملک بادشاہ، القدوس نہایت پاکیزہ
सिफतों पर यकीन आ जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, ये थे अस्माउल हुस्ना। उम्मीद आज मैं आप हजरात के सामने नमाज के कुछ आदाब पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हजरात तवज्जो से सुनेंगे और अमल करेंगे। अल्लाह ताला ने दिन रात में बंदों पर 5 नमाजें फर्ज फरमाई है, जिनका पढ़ना तमाम मुसलमानों को ज़रूरी है, और अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो वो सख्त गुनाहगार है। 5 नमाजें ये है: फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। फजर में 4 रकात, 2 सुन्नत, 2 फर्ज। ज़ोहर में 12 रकात, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। असर में 8 रकात, 4 सुन्नत, 4 फर्ज। मगरिब में 7 रकात, 3 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल। इशा में 17 रकात, 4 सुन्नत, 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 2 नफिल, 3 वाजिब वितर, 2 नफिल। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ों की एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, मैं ख्याल करता हूँ कि हम तमाम को इनकी तादाद मालूम है, लेकिन फिर हमारी मसाजिद का क्या हाल है और हमारे घरों पर किस तरीके से नमाज़ों की पाबंदी है, उसको हम बखूबी जानते हैं। ज़रूरत इस बात के छोटे से बच्चे के ज़रिए से जो चीज़ें गिनवाई गई हैं हमें उस पर एहतमाम आ जाए। अब मैं सैयद बासिल को दावत देता हूँ वो आएँ और दिल की रूहानी बीमारियाँ, जिस तरह जिस्मानी बीमारियाँ हम जानते हैं, शुगर, बीपी, कैंसर, खांसी, बुखार, सर्दी, लिहाजा इन जैसी बीमारियों ही की तरह दिल की भी जो रूहानी बीमारियाँ होती हैं, जिसकी तरफ उम्मूमन उम्मत की नज़र नहीं होती, लिहाजा वो रूहानी बीमारियाँ हम तमाम के सामने पेश करें। सैयद बासिल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने दिल की रूहानी बीमारियों पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात तवज्जो से सुनेंगे और इनसे बचेंगे। पहला, ज़्यादा खाने की आवाज़। दूसरा, ज़्यादा बोलने की फिक्र। तीसरा, बेजा गुस्सा। चौथा, हसद करना। पांचवा, बुग़्ज़ और माल की मोहब्बत। छठवां, शहरत और जान की मोहब्बत। सातवां, दुनिया की मोहब्बत। आठवां, तकब्बुर करना। नौवां, युद्ध यानी खुद पसंदी। 10वां, रिया यानी दिखलावा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको इन बीमारियों से बचने की तौफीक अता फरमा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब मैं सैयद अदनान को दावत देता हूँ वो आएँ। वुज़ू, गुस्ल और तयम्मुम के जो फ़राइज़ हैं वो हम तमाम के सामने पेश करें। सैयद अदनान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने वुज़ू और तयम्मुम के फ़राइज़ पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात तवज्जो से सुनेंगे और अमल करेंगे। गुस्ल के फ़राइज़ यानी वो बातें जिनके बगैर गुस्ल होता ही नहीं। गुस्ल में 3 फ़राइज़ है। पहला, कुल्ली करना। दूसरा, नाक में पानी चढ़ाना। तीसरा, तमाम बदन पर पानी बहाना। इस तरह के बाल बराबर जगह सूखी ना रहे। वुज़ू के फ़राइज़ यानी वो बातें जिनके बगैर वुज़ू होता ही नहीं। वुज़ू में 4 फ़राइज़ है। पहला, पेशानी के बालों से ठुड्डी के नीचे तक एक पाँव से दूसरे पाँव तक मुँह धोना। दूसरा, दोनों हाथ कोहनियों समेत धोना। तीसरा, पाँव सर का मसा करना। चौथा, पाँव टखनों समेत धोना। तयम्मुम के फ़राइज़ यानी वो बातें जिनके बगैर तयम्मुम होता ही नहीं। तयम्मुम में 3 फ़राइज़ है। पहला, नियत करना। दूसरा, दोनों हाथ मुट्ठी में मारकर मुँह पर फेर लेना। तीसरा, दोनों हाथ मुट्ठी में मारकर दोनों पाँव तक मल लेना। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें एहतिमाम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब मैं
जुनैद रहमान को दावत देता हूँ कि वो आएँ और माँ बाप के हुकूक जो हैं वो चंद हम तमाम के सामने पेश करें। जुनैद रहमान। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं आप हज़रात के सामने माँ बाप की अजमत के बारे में बात करूँगा। उम्मीद है कि आप हज़रात गौर से सुनेंगे। माँ बाप अल्लाह की बड़ी नेमत है। माँ बाप राज़ी है तो अल्लाह भी राज़ी है, माँ बाप नाराज़ है तो अल्लाह भी नाराज़ है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का बीच का दरवाज़ा है। माँ बाप के जो हुकूक किए हैं, माँ बाप से एहतराम करना, माँ बाप से मोहब्बत करना, माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए दुआ करना, माँ बाप का इंतकाल और इशारे दुआ करना, माँ बाप की उनकी ज़िंदगी में इंतकाल बाद ज़ियारत करना। अल्लाह ताला हमें माँ बाप को राज़ी रखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अब मैं अहमद और अब्दुल्ला को दावत देता हूँ। ये दोनों भाई हैं और कमसीन हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही होनहार हैं। मदरसे के जो क़ियाम के पहले दिन से अल्हम्दुलिल्लाह इनका साथ हमारे साथ मौजूद है। इनको मैं दावत देता हूँ कि वो सवाल जवाब की शक्ल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात और आपके घराने, आपके शिजर मुबारक के ताल्लुक़ से कुछ बातें पेश करें। अहमद और अब्दुल्ला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आप हज़रात के सामने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कुछ सवाल और जवाब पेश करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि आप हज़रात तवज्जो से सुनेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम अब्दुल्ला है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम क्या था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदा का नाम हज़रत आमिना था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादी का नाम क्या था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादी का नाम फातिमा बिन्ते अमीर था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम वहाब बिन अब्दुल मुनाफ था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानी का नाम क्या था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नानी का नाम बकरा बिन्ते अब्दुल उज़्ज़ा था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम क्या था? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम हाशिम था। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस दिन हुई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश किस दिन हुई? हज़रत आमिना का इंतकाल कहाँ हुआ? हज़रत आमिना का इंतकाल अबू के मुकाम पर हुआ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला ने कितने साल में वफ़ात पाई? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद अब्दुल्ला ने 25 साल में वफ़ात पाई। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बेटे थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटियां थे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 बेटियां थी। हज़रत रुक़ैया, हज़रत ज़ैनब, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फातिमा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में कितने साल रहे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में 3 साल रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में कितने साल रहे? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा में 10 साल रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल कितने साल में हुआ? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल 63 साल में हुआ। जज़ाकल्लाहु खैरन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह। अभी हमने सुना किस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान और घराने के बारे में
ये छोटे छोटे बच्चों ने सवाल जवाब की शक्ल में बहुत सारी मालूमात हम तमाम के सामने पेश की। शायद चंद नाम जो थे उसको हम जानते भी न थे, लेकिन इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबी के साथ इसको पेश किया। हम जानते हैं हमारे ख़ानदान के बारे में और फलां फिल्म स्टार के बारे में, फलां सेलिब्रिटी के बारे में और फलां पर्सनैलिटी के बारे में जिनका अल्लाह की नज़र में कोई मकाम नहीं है, लेकिन हम नहीं जानते कि अल्लाह के बेटे कौन थे, अल्लाह की बेटियाँ और नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी के बेटे कौन थे, अल्लाह के नबी की बेटियाँ कौन थी, और आपके ख़ानदान में कौन कौन थे, आपके दादी नानी, आपके दादा नाना, और आप कहाँ पैदा हुए, कहाँ आपकी वफ़ात हुई। तो लिहाजा हमें चाहिए कि हम सीरत से और इस्लामी तारीख़ से हमारा रिश्ता जो है वो मजबूत करें। अब मैं हमारी मेहमान तालिबा सुमैया फ़ातिमा जो हमारे पास पढ़ती तो नहीं है, लेकिन कभी कभी उनको पढ़ाने का हमें मौका मिला है, लिहाजा हमने चाहा कि क्यों उनको भी हम इस जलसे से महरूम करें। लिहाजा वो भी दूर से आई हैं, इंशाअल्लाह वो हम तमाम के सामने एक नाते शरीफ पेश करेंगी। सुमैया फ़ातिमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।